आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। जिउंदे परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हाँ जिन्हें सानू गुजरे सारे समय च संभालिया आ, साडियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता आ और अपने पाक कलाम नूं पूरियां कीता कि उन्हें साडी धरती ते रहिंदियां अगवाई कीती आ ते वड्डियां वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तो बचाया। सारे दिले असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ क्योंकि परमेश्वर दे वचन दी प्रतिज्ञा आ कि स्थितियां हालात भावें किद्दां दे भी होण पर मैं उन्हां सारियां स्थितियां च तुहानूं संभालांगा। सो खुदा दा वड्डा धन्नवाद करते हैं असीं जो ने सानूं संभालिया ते अपने पाक कलाम नूं पूरियां कीता आ। सो जे असीं जिंदगी दे विच चाहुंदे हां कि साडियां अखां खुदा दे अचरज कम्मां नूं वेखण ते साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हमेशा खुदा दे कलाम नूं वेखीए। तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं वेखो ते तुहाडीआं अखां खुदा दे अचरज कम्मां नूं वेखणगीआं क्योंकि परमेश्वर ने हज़ारां हज़ार साल पहलां अपने लोगों के नाल कीतियां हुई प्रतिज्ञा नूं समय समय ते परमेश्वर पूरियां करता है। इसलिए असी सारे जानते हाँ करोना के कारण स्थितियां भावें किद्दां दीयां भी पर खुदा ने अज तक सानूं संभालिया ते उन्हें अपने पाक कलाम नूं पूरियां कीता आ। जिवें असी पाक कलाम दे विच पढ़न दे लई जा रहे हैं, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुणीए। परमेश्वर दा पवित्र वचन यशायाह नबी दी पुस्तक 43 अध्याय उहदी 2 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणीए। स्थितियां ते हालात भावें किद्दां दे भी होण पर उन्हां सारियां स्थितियां दे विच खुदा अपने लोकां दे नाल वड्डी प्रतिज्ञा करदा आ। जे तुहाडीआं अखां परमेश्वर दे वचन नूं वेखणगीआं तां फिर तुहाडीआं अखां खुदा दे अचरज कम्मां नूं भी वेखणगीआं। तुहाडीआं अखां हमेशा वचन दे उत्ते लगियां रहणीआं चाहीदियां आ। पढ़िए ध्यान दे नाल सुणीए। यशायाह नबी दी पुस्तक 43 अध्याय उहदी 2 आयत। हाँ जी। जद तू पानियां विचों दी लंघेगा हाँ जी मैं तेरे अंग संग होवांगा। हाँ, ये कहना सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा है। जदों तू पानियां दे विच दी लंघेगा, पानियां दे विच दी गुजरन दा मतलब दुख कष्ट मुसीबत स्थितियां हालात परेशानियां। जदों परेशानियां विच दी गुजरेगा, दुख विच दी गुजरेगा, मुसीबत विच दी गुजरेगा ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा वादा आ। खुदा कहंदा मैं तेरे नाल होवांगा। एक आकाश तो जदों बारिश पैंदी आ ते ये आशीष है, पर जदों कोई इंसान पानी विच दी तुरदा ते तुसी सारे जानते हो पानी दे विच दी तुरना बड़ा कठिन है, पानी दे विच दी चलना कठिन है। पानी विच दी चलना औखा आ। ये मुसीबत वाल इशारा आ, दुख वाल इशारा आ। तुसी कदी सपने दर्शन च वेखदे हो बारिश हुंदी ते आशीष है, पर जे कदी असी वेखदे मैं पानी वहदी जा रहा सी तो दुख वाल इशारा आ, कष्ट मुसीबत वाल इशारा आ। पानी जे साडे पैरां दे कोल आ ते ये दुख वाल इशारा आ, ते जे बारिश पानी उपरों डिग रहा ते ये आशीष वाल इशारा है। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी दे द्वारा इत्थे पढ़ किया गया कि जदों तू पानियां दे विच दी गुजरेगा चलेगा तो खुदा कहंदा मैं तेरे नाल होवांगा। तू चल नहीं सकदा ते मैं तेनू चलण दी शक्ति देवांगा। ताली मारिए जोर दे नाल। खुदा दी ये प्रतिज्ञा आ। हबकूक नबी दी पुस्तक 3 अध्याय उहदियां आखिरी आयतां च असीं पढ़दे हां। खुदा कहंदा मैं तैनू तेरियां उचाइयां ते चढ़ावांगा। उचाई ते चढ़ना कठिन है, मैदानी इलाके च तुरना सौखा आ, पर पहाड़ी ते चढ़ना कठिन है औखा आ। परमेश्वर उत्थे बयान करदा मैं तेरे पैरां नूं हरनियां दे पैरां जय बना दूंगा। पढ़दे ये ध्यान नाल सुनिए। हबकूक नबी दी पुस्तक 3 अध्याय उहदी 17-18 तो पढ़ोगे तो तुहानूं उत्थे मिलेगा।
ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਆ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰਨੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ। ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਚਾਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਰਦਾ ਆ? ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਾ, ਗੱਬੇ ਧਾੜਵਾ, ਗੱਬੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਦਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਤ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ, ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਤਲਵਾਰ, ਹਕੂਮਤਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਵਰਗਦੂਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਬੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 7 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਹਾਂ, ਨਾ ਹੜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਨਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 43 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ। ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੜੇਗੀ। ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੰਕੇਤ ਵਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਚਨ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ,
ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ 10 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 11 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਰ ਗਏ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 13 ਔਰ 14 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਖੜੇ ਰਹੋ। ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ। ਮੋਰੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ। ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਦਣ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 14। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਲੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਚੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਓਨਲੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋ? ਚੁੱਪ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 34 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਭਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ 2-4 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ
ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸ਼ੀ ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਭਲਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰਸੋਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, 27 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ 27 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 27 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਘਟ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵੱਧ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨਾ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।